ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೌರ ಸುನಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈ ಸೌರ ಸುನಾಮಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 11 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೌರ ಸುನಾಮಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸೂರ್ಯ ಸುನಾಮಿ. ಈ ಸೌರ ಸುನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 400 to 480 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹತ್ತತ್ರ 1 ಗಂಟೆಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 3.5 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 2.5 ದಿನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಭೂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. A strong space weather alert is now active. NOAA has issued a G3 geomagnetic storm watch for March 23rd. A fast-moving coronal mass ejection erupted from the sun on March 21st and is expected to impact Earth within hours. This CME is forecast to trigger a significant geomagnetic disturbance. G3 level storms can cause voltage irregularities in power grids, disrupt satellite operations, and increase drag on orbiting spacecraft. Auroras may become visible far beyond their usual range, including in regions that rarely experience them. The interplanetary magnetic field is shifting into a southward orientation, increasing magnetic coupling with Earth and intensifying energy transfer into the upper atmosphere. Solar wind speed and density are rising, and pressure on the magnetosphere is building fast. At the same time, global seismic and volcanic activity is climbing. 2 magnitude 6.2 earthquakes struck yesterday within minutes of each other, and multiple volcanic eruptions have been confirmed in separate regions over the past 48 hours. Solar activity remains high. Active sunspot regions continue to develop, with potential for additional eruptions. More solar wind streams are on the way. Geomagnetic monitoring remains critical as this event unfolds. Massive earthquakes have just struck in quick succession in separate regions of the world. A powerful magnitude 6.5 earthquake has hit south of Panama, near Changanola in Bocas del Toro province. Just minutes earlier, a magnitude 6.1 earthquake struck the Aleutian Islands of Alaska. These are significant seismic events. Both were recorded within a short time frame, and both are currently being tracked by global monitoring systems. At the time of this recording, strong ground shaking has been confirmed in Panama and the Aleutian region. Communities near the epicenters are reporting intense movement, and emergency agencies are assessing the situation. It is too early to confirm whether there is any tsunami risk or structural damage. That information is still developing. Aftershocks are likely and may continue over the next several hours. If you are in an affected area, move to safety now. Stay away from windows, buildings, and coastal zones. Follow instructions from local authorities. This is an unfolding situation involving 2 major earthquakes across 2 continents, just minutes apart. We will update when more confirmed information comes in. Stay alert. Stay safe. ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೌರ ಸುನಾಮಿಗಳು, ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. 2027ರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ 280 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ 480 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು.
ಆ ಸ್ಪೀಡಿನ ಆಧಾರ ಪ್ಲಸ್ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋ ಸ್ಪೀಡಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು, ವಾಲ್ಕೆನೋಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬದುಕುವಂಥ ದಾರಿಗಳು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೇನೋ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ತಾಪನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್.